प्रतिष्ठा मंच रणाओ पिंड लगभग 26 दिन से पंजाब की धरती से उठ के जो हमारे किसान, बुजुर्ग, नौजवान भाई, माताएं और बहनें यहाँ पर बैठे हुए हैं मोर्चा जमा करके, केंद्र सरकार द्वारा पारित खेती संबंधी जो 3 काले कानून हैं उनको रद्द करवाने के लिए यहाँ पर युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। मैं आप सभी शूरवीरों को सलाम पेश करती हूँ। इसके साथ ही मैं 2-3 बातें यहाँ रखना चाहती हूँ कि सन 1991 के बाद से भारत की सरकार ने जो नीतियां देश को चलाने के लिए बनाई, उन्हीं नीतियों की बदौलत ही आज हमें यहाँ दिल्ली की सरहद पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। ये बात हम बहुत दिन से जानते हैं, लोगों को समझाते आ रहे हैं, लेकिन लोग हरियाणा के, खासकर मेरा हरियाणा के लोगों से ज्यादा वास्ता है, वो इन बातों को समझ नहीं पाते। कोई भी सरकार आए, कोई भी नेता आए, नेताओं के पिछलगू बनने की उन लोगों की आदत है। मैं हरियाणा के किसानों को, हरियाणा की माताओं को, हरियाणा के नौजवानों को, ये जो सरकारी नीतियां इस देश को, इस देश के किसानों को, इस देश के नौजवानों को, इस देश की बहनों को उजाड़ने के लिए सन 1991 के बाद से बनाई है, उसके पीछे क्या ताकत काम कर रही है? बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, इन सब के पीछे पूरा एक दुनिया लेवल का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO कहते हैं, अपना देश उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया। उसके बाद से पूरी दुनिया में जितने लुटेरों की जमात है, वही पूरी दुनिया के मेहनत कशों को लूटने के कानून बना रही है। और हमारे देश की सरकारें सन 1991 से ही, यहाँ आपको मालूम है, उस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और WTO के कार्यकर्ता रहे हैं, वो बहुत बड़े ओहदे पर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी वो इन नीतियों को लेकर के आए थे। उसके बाद से ही हमारा देश लगातार तबाही के रास्ते पर जा रहा है। कौन लोग जा रहे हैं तबाही के रास्ते पर? इस देश के 80% किसान, मजदूर और उनके बेटे बेटियां। आज नौबत यहां तक आ गई कि मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह सरकार से बहुत आगे बढ़ करके ऐसे काले कानून हमारी खेती की जमीनों को हड़पने के लिए बना दिए। उन काले कानूनों को पंजाब की धरती के लोगों ने जिस समझदारी से समझ करके और उनके खिलाफ आवाज उठाई है, मैं लगातार 25-26 दिन से आप लोगों के बीच, आप लोगों को इस काम के लिए सलाम करने आती हूं। हर रोज बधाई के पात्र हैं आप। और जितने यहाँ हमारे किसान के बेटों ने, किसानों ने जो कुर्बानी दी है, सही कहा है, इतिहास 2020 रचा जा रहा है। आप लोग रच रहे हैं ये इतिहास। ये इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
नहीं, आत्महत्या अच्छा काम नहीं माना जाता, आत्महत्या कायरता मानी जाती है। इसलिए मेरा सभी इन बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं से, बहनों से आग्रह है कि आप लोग भूल कर भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमारे आंदोलन को ये बदनामी मिले कि लोग निराश होकर के यहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं। हमें तो मोदी सरकार को मजबूर करना है कि वो क्या रास्ता लेता है इस आंदोलन से अपने आप को बचाने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भाई शहीद हुए हैं किसानी प्रतिष्ठा मंच हरियाणा की तरफ से आप लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसी तरह खड़े रहेंगे। दूसरा एक सुझाव है स्टेज के संचालकों से, क्योंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ जितने भाषण चलते हैं सिर्फ एक या दो को छोड़ करके मेरे जैसा कोई बोलता है तो वो हिंदी में बोलता है। सूबे के लीडर जो उग्रह कमेटी के लीडर हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ लोगों के सामने रखकर जाते हैं, लेकिन हमारे जो किसान भाई गांव से आते हैं वो पंजाबी भाषा को समझ नहीं पाते। कल ये जो हमारे सरदार जी यहाँ बैठे हुए हैं सूबा कमेटी के, इन्होंने पानी के मसले पर बहुत अच्छी बातें रखी थी, लेकिन हमारे जो किसान हैं हरियाणा के या माताएं हैं, बहनें, नौजवान हैं, वो समझ नहीं पाते कि बात क्या है, मसला क्या है। इसलिए उग्रह कमेटी के जितने लीडर लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग हिंदी में बोल सकते हैं वो कृपया करके हिंदी में भी अपनी बात रखें। धन्यवाद। एक दो नारा मैं भी बोलूंगी, माताओं बहनों का एकता जिंदाबाद, तीनों काले कानून रद्द करो, कृषि संबंधी तीनों काले कानून रद्द करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैन जी का। हुण अमनदीप सिंह गंगानगर, उन्होंने तो बाद बाबा बलजीत सिंह बठिंडा, वो तैयार रहना। एयर ऑन लाइव चैनल वालियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन एयर लाइव चैनल वालियां दा जिन्हां ने बकाऊ चैनल नूं छड्ड के आपदा चैनल किसानां मजदूरां दे हक च लाया, इन्हां दा स्टेज वालों बहुत बहुत धन्यवाद। आओ प्रधान। सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਐ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਐ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਐ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। 2 ਹੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕविता है, हिंदी स्टार्ट कर दें। आप तमाम लोग इस पंडाल के अंदर 3 काले कानूनों के खिलाफ जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसान और भी इलाकों से किसान यहां पहुंचे, आप सभी का भारतीय किसान यूनियन की ओर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। हमारी एक ही प्रधानमंत्री को चेतावनी है कि हम लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारे इतिहास के सुनहरी पन्नों में लिखा गया एक एक शब्द, हमारी विरासत के बुजुर्ग, हमारी किसानी के बुजुर्ग जेलों की चक्कियों की आटे की रोटी खा खा के पले हैं। इस केंद्र सरकार की मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, रड़क पार देंगे, मोदी की इस मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे।
आप सभी लोग, एक मेरा भाई मेरे से पहले राजस्थान, पंजाब, हरियाणा भाईचारा एकता जिंदाबाद का नारा लगा के गया था। मेरे को बहुत खुशी हुई थी। वैसे तो हम भी आपके भाई हैं, पर कई बार भूल चूक में रह जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। पर एक बात बता देता हूं कि शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर जितना बड़ा जाम है, पूरे राजस्थान के लोग बैठे हैं। और कल मेरी कोटा, फलोदी, बूंदी, झालावाड़ के लोगों से बात हुई थी। वो लोग कह रहे थे कि हम अपनी गायों के बगले के दिल्ली की ओर कूच करेंगे। 1100 बग के साथ वो कूच करेंगे। इसका मतलब है 20,000 जो चराने वाले पशुओं को लेके वो शाहजहांपुर बॉर्डर पे पहुंचेंगे। आपके समर्थन में राजस्थान का बुजुर्ग, नौजवान, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, विद्यार्थी, सभी लोग आपके साथ हैं। अभी मैं 3 पंक्तियों की एक कविता गाऊंगा। हमारे इस देश की आजादी को लाने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जिन्होंने मोदी जैसे देश विरोधी लोगों को इस देश से निकाल दिया था, आज वैसा भगत सिंह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम स्टेटों के अंदर घर घर में पैदा हो गया है। जिस चीज की हमें जरूरत थी वो आज हमें मिल गई। अभी एक पंजाबी में कविता शेयर करूंगा, साथ साथ में बोलना है लास्ट की पंक्तियां। सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी, सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्ना दे सेवा विच पहर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने, उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। हो आजादी दा झंडा लाले लाजपत ने फड़िया, दिता हुक्म स्टाक ने सीमी डांगां दा वरिया, हो दिता हुक्म स्काट ने सीमी डांगां दा वरिया, लाला खड़ गया मूरे अड़के हक लऊं जालमों लड़के, हो लाला हसदा शहीदी गया पा। बोलियो साहब ताड़ी नी अम्मीए, होर ना आजादी दा कोई राह, नी अम्मीए होर ना आजादी दा कोई राह। हो शेरां ने अज मां अपनी ली बनले मौत दे गाने, ओ उधम सिंह ने ले लिया बदला जाके मुल्क बगाने। हो शेरां ने अज मां अपनी ली बनले मौत दे गाने, हो उधम सिंह ने ले लिया बदला जाके मुल्क बगाने। कैस्टन हॉल च अख बचा के, विच पुस्तक दे पिस्टल लुका के, हो दिता डायर दा पटाका सीगा पा। नी अम्मीए होर ना आजादी दा कोई राह, नी अम्मीए, नी अम्मीए होर ना आजादी दा कोई राह। हो दिल्ली दे सारे बॉर्डरां उत्ते अज किसान, कई दिनों तो किसानां दा इकट्ठ, हो दिल्ली दे सारे बॉर्डरां उत्ते कई दिनों तो किसानां दा इकट्ठ। पंजाबी चक्की फिरदा डांग ते राजस्थानी लठ, डांग नूं लठ कहंदे राजस्थान च। हो पंजाबी चक्की फिरदा डांग ते राजस्थानी लठ, हाको साडा इत्थे रखो, मोदी योगी अमित शाह सुन लो, हाको साडा इत्थे रखो, नहीं तां देवांगे भोग जालमां दा भी पा। नी अम्मीए होर ना आजादी दा कोई राह, नी अम्मीए आजादी दा कोई राह। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, किसान एकता जिंदाबाद, 2 नारे लावांगे, सारिਆਂ ने हथ उत्ते करके नारे लाने हैं। किसान एकता, इनकलाब। सारे तमाम लोग इत्थे पहुंचे, राजस्थान तो भी साडे लोग आ रहे हैं। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तरह सजे रहो। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान तो प्रधान जी का। हुण बाबा बलजीत सिंह बठिंडा, उन्हां तो मगरों साडे किसान संघर्ष कमेटी के आगू
ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਕੰਬਲ ਲੋਈਆਂ ਤੌਲੀਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੂਟ ਜਰਾਬਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜੋ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਚੱਲੀ ਆਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 2-4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਡੇ 4.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ 4.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ 4.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 19 ਗੁਣਾ ਆਮਦਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਿਹੜੀ 150 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ 500 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 50 ਉਹਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਬਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜੀਓ ਸਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੀਕ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਕਿ ਟਰਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਜੀਓ ਸਿਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਨ, ਕੌਣ ਤੇਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੇਚਦਾ, ਕੌਣ ਸਾਬਣ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਬਜ਼ ਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜੰਗ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20,000 ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। 100 ਆ ਜਾਓ, 100 ਚਲਾ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਹਲੇ ਤੱਕ 1% ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਯੂਰਪ, ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਰ ਫਲਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀ ਗਾਰਡਨ ਹਨ, ਟੀ ਬਗਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ 2-2, 4-4, 10-10 ਕਿੱਲੇ ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਟਿਆਂ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੀ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਵਾਨੀਆਂ, ਕਲਿਆਣੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਬਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਸਿਰਕਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 10 ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ 100 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਪੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ 200 ਰੁਪਿਆ, ਜਾਖਲ FCI ਲੇਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਿਆ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਿਆ, ਸੋਨੀ ਗੁੱਲੂ ਖੇੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਿਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟਦੁੰਨਾ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਿਆ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਸਮੂਰਾ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਮਾਇਆ ਕੌਰ ਸੇਖੂਬਾਸ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਿਆ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਟਦੁੰਨਾ 500 ਰੁਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਆ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬਹਿਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਥੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫੈਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਿਓ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ। ਇਹ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂਗਾ ਪੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਇਕੱਠ ਵੇਖੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਆ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਇਹ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 30 ਬੋਰਡ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਰਾਓ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਰਾਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਮਾਂ ਖਾ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਭਰਾਓ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਜਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਜਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਾਓ, ਆਪ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਕਟ ਬਣਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆ ਗਏ ਕਿਲੋ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਲੋ ਤੇ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਨਾਲ ਆਟਾ ਪਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹਦਾ 150 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੀ ਵਿਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਾਓ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਭਰਾਓ, ਤਗੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਆੜੇ ਬਹਾਦਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਯੋਧਿਓ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਂ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨੇ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ ਉੱਠਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਥੋਂ। ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਭਰਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਜਕਾਰਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡੀਦਾ ਏ ਜਾਂ ਹੱਲਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਕਾਰਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡੀਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਗਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 20 ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓ। 20 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ